Hello everyone, welcome back to Suksham Ma'am ki classes, and today we are going to solve NAS based reading comprehension of class 10th and date is 23rd October 2021. Read the passage carefully and answer the questions that follows. Passage ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੜਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰਸ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। What causes the gap between the parents and their children? ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। Question number 2, children view their parents as, children ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। Question third, how has advancement in technology led to generation gap? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Fourth, what is meant by the word isolated? Isolated word the meaning ਕੀ ਹੈ। And last is, what is the antonym of the word solutions? Solutions word the antonym opposite ਕੀ ਹੈ। Now let's read the passage. Generation gap is generally seen in the family between parents and their children. ਹੁਣ generation gap ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ generation ਤੇ ਦੂਜੀ generation ਹੈ, that is you and your parents and their parents, you and your grandparents, ਇਹ generations ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ gap ਅੱਜਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਦਾ gap ਹੈ, thinking ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। It is not only because of the gap in age, ਇਹ ਸਿਰਫ age ਦਾ gap ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ age ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ gap ਨਹੀਂ ਹੈ, but also because of the way parents react to a particular situation. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੈਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਫੈਕਟਰ 'ਚ। Children being very young and immature do not understand the way of thinking of their parents. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, immature ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਨੇ ਉਹ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। In many cases, the parents, even if they are mature, do not empathize with the changing values and thinking pattern of the modern world. ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ immature ਨੇ but parents ਤਾਂ mature ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ changing values, changing thinking, modern world ਨੂੰ ਉਹ ਅਡੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। They are still in their world only ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। This creates a communication gap between the two generation. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ communication gap ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। Generation gap between parents and children is mostly caused by parents themselves. ਹੁਣ ਜੋ generation gap ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ mostly ਕੌਣ cause ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, parents ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। They do not talk openly to their children and do not take part in solving their problems. ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ। This behavior gives the impression about parents being authoritative person because they only dictate without understanding the problems faced by their children. ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਬੜੇ ਅਥਾਰਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਬੱਚਾ ਉਵੇਂ ਕਰੇ। As a result, the children become mentally isolated from their parents. ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Some parents become so busy with their work that they don't spend quality time with their family, which makes them completely unaware of how their children are growing, what kind of mentality is being developed in them and so on. ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਅਵੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। This ultimately creates a gap between them. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਗੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
they only realize it when it is too late. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। Changes in technology have led to the generation gap in this modern world. ਹੁਣ modern world ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ 'ਚ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Children tend to spend most of their time with their digital devices and are so busy with social media that they do not discuss their problems with their parents. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵਿਖਾਤਾ, ਹੁਣ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ। The internet provides solution to most of the world's problem. ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੂਗਲ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। So children, instead of contacting their own parents, seek the help of the internet in case of any problem. ਤੇ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ। thus again reducing the communication, again ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। leading to a generation gap between them, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। that's why it's a good passage. Now let's solve the question. What causes the gap between the parents and their children? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ the way of thinking, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਲਈ। immaturity on the part of children, ਬੱਚੇ immature ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ। the way parents react to a particular situation, ਇੱਕ parent ਇੱਕ situation ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ react ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ। D, all of these, and option D is your answer, all of these, because ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ reasons ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ parents ਤੇ children ਦੇ ਵਿੱਚ gap ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Question second, children view their parents as, ਹੁਣ children ਜੋ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਕੀ ਨੇ, ਅਥਾਰਟੇਟਿਵ ਨੇ। How has advancement in technology led to the generation gap? ਹੁਣ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? Children spend their time with friends, ਆਪਣੇ friends ਦਾ time spend ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Children don't discuss their problems with their parents, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ problem discuss ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। Children spend most of the time with the digital devices, ਉਹ ਆਪਣੇ digital devices, for example phone, tab, your laptop, ਇਹ 'ਚ ਆਪਣਾ time spend ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। both A and B, and question option third is D is your answer, sorry, both A and C. What is meant by the word isolated? Isolated ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? option C, separated. ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ word ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, isolation 'ਚ ਰਹੋ। isolation ਮਤਲਬ separate ਰਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਰਹੋ। And last is, what is the antonym of the word solution? Solution ਦਾ opposite ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੱਸੋ। option C, problems. Now with this our today's comprehension is solved.